بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران معاہدے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے حتمی فیصلہ مؤخر کر دیا ہے اور سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے انتہائی حساس سچویشن روم میں ہونے والا اہم ترین اجلاس کسی حتمی فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ 2 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس ہائی لیول اجلاس میں ایران کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے میں توسیع پر غور کیا گیا، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام رہے۔ وائٹ ہاؤس نے اجلاس کی اندرونی تفصیلات جاری نہیں کی، تاہم امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے اجلاس کے بے نتیجہ ختم ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اجلاس کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسی صورت میں معاہدے کو قبول کریں گے جو مکمل طور پر امریکی مفادات کے حق میں ہو اور ان کے مقرر کردہ سرخ لکیروں پر پورا اترتا ہو۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں دہرایا، ایران کو کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری جانب تہران کی طرف سے بھی اس صورتحال پر رد عمل سامنے آیا۔ ایک سینئر ایرانی ذرائع نے عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کو بتایا کہ معاہدہ اس وقت اپنی تکمیل کے بالکل قریب، تاہم اسے ابھی تک دونوں جانب سے حتمی منظوری حاصل نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ دونوں ممالک کے سفارتکار اہم ترین معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے افزودہ یورینیم سے متعلق دو ٹوک جواب دے دیا۔ ایران نے ایک بار پھر افزودہ یورینیم کے حوالے سے دو ٹوک جواب دیا ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح پیغام دیا ہے کہ ایران اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو معاہدے تک پہنچنا مشکل ہے۔ امریکہ مذاکرات میں ہمیشہ ایک ناقابل اعتبار فریق رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ہرمز کے انتظام کے لیے طویل مدتی منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ قبل ازیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا ملک ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ سے مذاکرات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران ذلت کے ساتھ سفارتکاری کے عمل میں شریک نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ہمیں دنیا کی سب سے مضبوط طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی مشکلات کا علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑیں بھی اور یہ بھی سمجھیں کہ لڑائی کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئندہ ہونے والے اجلاس میں ایران سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا اور ایران کو رضامند ہونا ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ایرانی افزودہ یورینیم سے متعلق انہوں نے کہا کہ ایران کی افزودہ یورینیم امریکہ کے زیر انتظام نکال کر زمین سے باہر لائی جائے گی۔ یہ افزودہ یورینیم ایران اور عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی نگرانی میں نکالی جائے گی، جبکہ افزودہ یورینیم کو بعد میں تباہ کر دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سمندر میں موجود بارودی سرنگوں کو ختم کیا جائے گا، جبکہ امریکہ اپنی بحری کارروائی کے ذریعے متعدد بارودی سرنگیں پہلے ہی تباہ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کو کسی رکاوٹ اور ٹول کے بغیر بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا اور اگر آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگیں موجود ہیں تو انہیں ختم کیا جائے گا۔ فی الحال کسی بھی قسم کی مالی ادائیگی یا تبادلہ نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا، امریکی وزیر دفاع۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگزت نے کہا ہے کہ چین سمیت کوئی بھی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگزت نے سنگاپور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اتحادی ممالک کو اپنی دفاعی ذمہ داریاں خود بھی
पूरी करना होंगी। उन्होंने कहा है कि चीन समेत कोई भी मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता, क्योंकि बहरहाल में किसी एक ताकत की बालादस्ती से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। पीट हेग्जिथ के मुताबिक अमेरिका खित्ते में इस्तेहकाम और तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीका और चीन के ताल्लुकात कई बरसों में सबसे बेहतर सतह पर हैं, जबकि चीनी हम मनसब के साथ फ़ौजी राब्ते भी बरकरार रखे जा रहे हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि चीन को खित्ते में अमेरिका की पोजीशन और किरदार का एहतराम करना होगा। ईरान से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए पीट हेग्जिथ ने कहा है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उनका कहना था कि अमेरिका आलमी सलामती के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा और ईरान के साथ होने वाला कोई भी मुआहिदा एक अच्छा और मौसर मुआहिदा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने रेगन नेशनल इकनॉमिक फोरम से खिताब के दौरान कहा कि अमेरिका ने ईरान के तकरीबन $1 अरब मालियत के क्रिप्टो करेंसी असासों को जब्त कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरान के खिलाफ शुरू की गई माशी मुहिम का हिस्सा है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। उन्होंने वज़ीर ख़जाना से एक और सवाल किया कि क्या ईरान से मुआहदे के करीब हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि पहली बार ईरान ने जोहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई है। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ओमान ने आबना हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी करवाई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। अलावा जी अमरीका ने ईरान से मुतल्लिक नई इंसदादी दहशतगर्दी पाबंदियाँ आयद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एक अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के ख़िलाफ़ दर्जनों फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस मामले से वाक़िफ़ अफराद के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह हमले जंग के इब्तदाई दिनों से शुरू किए और जंग बंदी के ऐलान के अगले रोज़ तक जारी रखे। ज़राए के मुताबिक ये हमले अमरीका और इसराइल के साथ मुकम्मल हम आहंगी से किए गए, जिन्होंने अमारात को इंटेलिजेंस फराहम की। इन हमलों में आबना हुर्मुज़ में वाक़िया कैशम और अबू मूसा जज़ायर, बंदर अब्बास, खलीज फ़ारस और खलीज फ़ारस में लावान जजीरे की आई रिफाइनरी और असलोया के पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। ज़राए के मुताबिक इन हमलों में ईरान की तवानाई तनसीबात को भी निशाना बनाया गया, जो ईरान की जानिब से अमराती आयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के जवाब में किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया कि असलोया पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स पर हमला इसराइल के साथ मिलकर किया गया था, जो आलमी सतह पर शदीद रद्दअमल का बायस बना। इस हमले के बाद अमेरिका ने इसराइल से तवानाई तंजीबात पर हमले रोकने का मुतालबा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के खिलाफ दोबारा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं अमरीकी वज़ीर दिफ़ा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्जिथ ने कहा है कि अमेरिका के पास इतने हथियार और अस्करी वसाइल मौजूद हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जा सकती है। पीट हेग्जिथ ने सिंगापुर में होने वाले शंग्रीला दफ़ाई इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका असले के ज़खायर किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए काफ़ी हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात किसी भी हतमी मुआहदे नहीं पहुँच सकेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ अमन मुआहदा करीब है, ताहम ईरानी हुकाम ने किसी हतमी इत्तफ़ाक़ राय की तस्दीक नहीं की। पीट हेग्जिथ ने अपने खिताब में चीन की बढ़ती हुई अस्करी ताकत पर भी तशवीश का इजहार किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलायंस कायम करने का ऐलान कर दिया। आस्ताना में यूरेशियन इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने AI की तरक्की और बुनियादी ढांचे में ताउन को बढ़ाने के लिए बैन अक़वामी AI इत्तेहाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूसी इक़दाम का मकसद AI मैदान में अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करना है। नए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद में दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के कारोबारी, साइंसी और तालीमी हलकों को यकजा किया जाएगा।
उनका मजीद कहना था कि रूस आइंदा साल खुद मुख्तार AI मॉडल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर गुफ्तगू के लिए इंटरनेशनल मीटिंग की मेज़बानी करेगा। बानी अरकान में ब्रिक्स के बुनियादी ममालिक शामिल हैं, जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका हैं, जबकि सर्बिया और इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हो गए हैं। मजमूई तौर पर 20 से 28 ममालिक या अदारों की शिरकत की निशानदही की गई है। रूस ने खुद को इस कोशिश के बुनियादी राब्ताकार के तौर पर रखा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।